کریں جی شروع. یہ ڈاکیومنٹ آپ کا لوڈ چلے تھوڑی دیر میں ہو جاتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں آپ کا انتہائی مشکور ہوں، آپ میری کال پہ یہاں تشریف لائے ہیں. میں آج جس موضوع پہ روشنی ڈالنے جا رہا ہوں اس کا تعلق جیلوں کو بھرنے سے ہے. جو جیل بھرو تحریک کا آغاز ہوا تھا اور اعلان کیا گیا تھا، وہ بدقسمتی سے ہمارا تو خیال تھا کہ جب خان صاحب نے جیل بھرو تحریک کا اعلان کیا ہے تو وہ عدالت میں مچلکے جمع نہیں کرائیں گے. وہ سب سے پہلے کہیں گے کہ جو خواتین اور بچوں کا حصار ہے زمان پارک میں، جہاں پہ وہ روپوش ہیں، وہاں سے نکل کر باہر آئیں گے اور کہیں گے کہ جی میں آ گیا ہوں، میں عدالتوں میں جتنی بھی ضمانت کی درخواستیں ہیں، جتنے بھی میں نے مچلکے جمع کرائے ہیں، یہ میں سب واپس لیتا ہوں اور میں مقدمات کا سامنا کروں گا. جس نے مجھے پکڑنا ہے وہ پکڑ لے. مگر بدقسمتی سے خان صاحب کا ایک ماضی ہے جس میں سیاسی جدوجہد کا جو وہ ڈرامہ رچاتے ہیں، اس میں کسی قسم کی نہ کوئی قربانی ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی قید و بند کی صورتیں نہیں ہیں. اس میں آپ کو کوئی مشکل کا سامنا کرتے ہوئے یہ شخص نظر نہیں آئے گا. آپ اگر نظر دوڑائیں تو آپ کو پتہ لگے گا کہ وکلا تحریک کے دوران جب لاہور میں چھاپا پڑنے کا ڈر تھا تو یہ اپنے گھر کی دیوار پھلانگ کر فرار ہو گئے تھے. اور یہ باقی موقعوں پہ بھی پوری لانگ مارچ میں آپ تھوڑا سا آپ کو ماضی قریب میں لے جانا چاہتا ہوں کہ جب بھی مشکل وقت آیا یا یہ بھاگ گیا یا یہ چھپ گیا. اس کو دو ہی کام آتے ہیں، یا چھپنا یا بھاگنا. اور وکلا تحریک میں جب عدلیہ کی بحالی کے لیے لانگ مارچ کا اعلان ہوا تو آپ کے علم میں ہے میاں نواز شریف صاحب ماڈل ٹاؤن سے نکلے اور ابھی گجرانوالہ نہیں پہنچے تھے تو عدلیہ بحال ہو چکی تھی. اس پوری سیاسی جدوجہد میں، عدلیہ بحالی تحریک میں، جو رول آف لا کے لیے سیاسی جماعتوں نے پاکستان میں جنگ لڑی، عمران خان صاحب پوری تحریک میں روپوش تھے، کہیں نظر نہیں آئے. لانگ مارچ جب تھا تو باقی دیگر سیاسی جماعتیں بھی شریک تھیں، مگر یہ واحد آدمی ہے جس کو گرفتاری سے نہ جانے کیوں اتنا ڈر لگتا ہے اور اس پر اتنا خوف طاری ہوتا ہے کہ یہ عدلیہ بحالی تحریک میں بھی روپوش رہا. یہ اب بھی چھپ کے بہانوں کے ذریعے اپنا وقت گزار رہے ہیں. تو آج توشہ خانہ کے کیس میں جب آپ کے سامنے یہ ساری بات ہے کہ فرد جرم میں عائد ہونا تھا تو آپ کتنی دیر چھپیں گے ٹانگ کا بہانہ کر کے؟ آپ کتنی دیر عدالتوں کی آنکھوں میں دھول جھونکیں گے؟ آپ کتنی دیر یہ ڈیلینگ ٹیکٹکس ہیں عمران نیازی صاحب، آپ کے ڈیلینگ ٹیکٹکس. آپ ہر کیس میں اس کو میرٹ پہ آرگیو کرنے کی بجائے آپ ٹیکنیکلٹیز کا سہارا لیتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں سے کوئی ایسی چیز مجھے مل جائے جس کی بنا پہ جو مقدمہ چل رہا ہے یہ کئی سال تاخیر کا شکار ہو. کلاسک ایگزامپل فورن فنڈنگ کیس کی ہے. 6 سال لگے فورن فنڈنگ کیس کو ڈیسائیڈ ہونے میں، کیونکہ خان صاحب کیا کرتے تھے، ان کے پاس ایک وکلا کی ٹیم ہے. اچھا یہ الزام ہمارے پہ لگاتے ہیں جنہوں نے نیب کا ٹرائل ڈیلی بیسس پہ فیس کیا ہے، جن پہ فرض جرم بھی عائد ہوئی، جنہوں نے میرٹس پہ اپنے کیس آرگیو کیے اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے سرخرو ہوئے. مجھے بتا دیں کہیں ٹیکنیکلٹی کا سہارا لیا ہو، کہیں کہا ہو کہ یہ کیس میرٹ پہ نہیں سنا جانا چاہیے؟ آپ کے پاس وکلا کی ایک ٹیم ہے جو آپ کو گائیڈ کرتی ہے کہ آپ نے بہانے بازی کیسے کرنی ہے، دھوکہ کیسے دینا ہے اور راہ فرار کس طریقے سے اختیار کرنی ہے. توشہ خانہ کا آج کیس تھا. آپ کو چاہیے تھا کہ آپ اگر فزیکلی نہیں آ سکتے تھے، کم از کم
वीडियो लिंक के जरिए अपना बयान रिकॉर्ड करा देते, फर्ज जुर्म आयद हो जाती, मुकदमा आगे चलता। डर किस बात का है? अगर इंसान ने कुछ गलत ना किया हो तो उसको तो डर नहीं होता। मियां नवाज शरीफ ने, आपके इल्म में है, जो नैब का ट्रायल था वो रोजाना की बुनियादों पे वो पेश होते थे। मियां शहबाज शरीफ, मरियम नवाज शरीफ, हमजा शहबाज शरीफ, ख्वाजा सआद रफीक, ख्वाजा सलमान रफीक, एहसन इकबाल, ख्वाजा आसिफ, शाहिद खाकान अब्बासी, मैं किस किस का नाम लूं? हनीफ अब्बासी साहब हैं, कामरान माइकल साहब हैं, हाफिज मियां नुमान साहब हैं, कमरुल इस्लाम राजा साहब हैं, जावेद लतीफ साहब हैं। कैदोमंद की सल्तनतें बर्दाश्त की, मेरिट पे अपने केस आर्ग्यू किए। ये नहीं कहा कि हमारे से मत पूछो, हम क्यों बताएं, हमने जवाब नहीं देना, हम बीमार हो गए हैं, हम अदालत नहीं आ सकते। अगर झूठ, मुनाफिकत, फरेब, मकर और धोखे की इंसानी शक्ल है तो वो इमरान अहमद खान न्याजी है। मैं रिपीट करता हूं इस बात को, अगर झूठ, मुनाफिकत, मकर, फरेब और धोखे की कोई इंसानी शक्ल है तो उसका नाम इमरान अहमद खान न्याजी है। कौल और है, फेल और है। मुनाफिक की 3 निशानियां होती हैं, जब भी बोलेगा झूठ बोलेगा, जब भी वादा करेगा वादा खिलाफी करेगा, और जब भी अमानत दी जाएगी तो अमानत में खयानत करेगा। ये अमानत में खयानत का केस है तोशे खाने का। और क्या अमर माने हैं कि आप पेश नहीं होते? ये एक फरसूदा निजाम की नजर हो जाए, इसमें कोई जजा सजा ना हो सके, इसको मंतकी अंजाम तक पहुंचने से रोका जा रहा है। जेल भरो तहरीक जो है वो अदालतों से इस्तिस्ना लेने की तहरीक में तब्दील हो चुकी है। ये जेल भरो तहरीक कम है और ये अदालती इस्तिस्ना की तहरीक ज्यादा है। एक केस इस्लामाबाद हाईकोर्ट में चल रहा है। देखिए, एक एफिडेविट है जिसमें आपने कहा है कि ये एक बच्ची है टिरियन जेड वाइट, इसके वालिद जो हैं, इसकी वालदा जो हैं वो फौत हो चुकी, मैं इसकी खाला को इसका गार्डियन मुकर्रर करता हूं। एफिडेविट लाहौर में 2004 में साइन हुआ। इसी तरह का एक एफिडेविट जमायमा साहिबा ने साइन किया और कहा कि ये गार्डियन मुकर्रर कर रहे हैं टिरियन जेड वाइट की खाला सीता वाइट की बहन को। अब देखिए, ये एक कानूनी मामला है, इसकी इखलाकियात में, इसके बाकी एस्पेक्ट्स में, समाजी इसका जो एस्पेक्ट है, सोशल एस्पेक्ट है, ये एक लीगल केस है कि पाकिस्तान का कानून कहता है कि आपने, अगर आपके बच्चे हैं, आपने उनको डिक्लेयर करना है, इलेक्शन कमीशन में भी, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में भी। और अगर आप अपने बच्चे डिक्लेयर नहीं करते हैं, आपको पब्लिक ऑफिस होल्डर रहने का हक नहीं है, आप सादिक और अमीन नहीं रहे, आप पे आर्टिकल 62, 63 लगता है। मैं उस बहस में डलता ही नहीं हूं कि ये इखलाकी तौर पे क्या है और ये समाजी तौर पे क्या है। मैं कानूनी बात करूंगा कि जब सुपीरियर कोर्ट ऑफ लॉस एंजलिस का एक ऑर्डर मौजूद है जिसमें बड़े क्लियर अल्फाज हैं, उस केस में पिछली तारीख पे वकील साहब ने कहा मेरा दांत टूट गया है, मैं बोल नहीं सकता। एक दिन पहले वो किसी अदालत में पेश होकर अपना केस आर्ग्यू कर रहे थे। उसमें भी डिलेइंग टैक्टिक्स हैं, क्योंकि पता है कि अगर इसका नतीजा, अगर इस एफिडेविट को मान लिया जाए कि मैं इस बच्ची की खाला को इसका गार्डियन डिक्लेयर कर रहा हूं, लॉस एंजलिस सुपीरियर कोर्ट के ऑर्डर को भी मान लिया जाए, तो ये सीधी नाअहली है इमरान खान साहब की। अगर वो कहते हैं नहीं ये एफिडेविट मेरा नहीं है, एफिडेविट, झूठा एफिडेविट देने का मतलब है यू हैव लाइड अंडर ओथ, आपने हलफ में गलत बयानी की है, उसकी सजा भी डिस्क्वालिफिकेशन है। तो ये फंस गए हैं, ये बंद गली में आ गए हैं। अब कानूनी टीम क्या कर रही है? वो बैठ के कह रही है खान साहब डिले करें, डिले करें, आपकी हम टांग को साल खींच लेंगे, आप बाहर ना निकलें, क्योंकि अगर आप बाहर निकले तो आपको अदालतों में जाना पड़ेगा, आपको तोशा खाना की चोरी का जवाब देना होगा, आपको टिरियन जेड वाइट वाले केस में जवाब जमा कराना होगा। अभी टिरियन जेड वाइट के केस में जवाब क्या जमा कराया? उसमें लिखा है कि हम इस कोर्ट की जुरिस्डिक्शन को नहीं मानते, दायरा इख्तियार को चैलेंज किया है। फॉरेन फंडिंग में 6 साल ये किया, कभी दायरा इख्तियार को चैलेंज किया इलेक्शन कमीशन के, कभी दायरा इख्तियार के अलावा स्क्रूटनी कमेटी के दायरा इख्तियार को चैलेंज किया, कभी स्टे ऑर्डर, कभी एक स्टे ऑर्डर, कभी दूसरा स्टे ऑर्डर, कभी तीसरा स्टे ऑर्डर, 6 साल गुजार दिए। यानी एक आम आदमी जुर्म करे तो वो 24 घंटों में जेल चला जाए, किसी और पार्टी का सियासतदान जुर्म करे
تو آپ 3 سال قید میں ڈال دیں. اور یہ انوکھا لاڈلا ہے جو سمجھتا ہے کہ یہ تاخیری حربے استعمال کر کے وہ چوری سے بھی بچ جائے گا, وہ نااہلی سے بھی بچ جائے گا, وہ اپنے ڈاکوں سے بھی بچ جائے گا. تاخیری حربے آپ 100 استعمال کر لیں, آپ کو اس بیٹی کا اور توشہ خانہ کے تحائف کا جواب دینا ہوگا. یہ کافی نہیں ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک جواب جمع کرا دیں کہ جی یہ دائرہ اختیار نہیں ہے, میں پہلے یہ کیس آیا تھا, یہ پہلے یہ کیس سنا نہیں گیا تھا, میں پبلک آفس ہولڈر نہیں رہا, میں ایم این اے نہیں ہوں, میں فلان نہیں ہوں. آپ جو مرضی ہیں بھائی, آپ کے جواب دیں ہے کہ نہیں ہے, یہ ایفیڈیوٹ آپ نے دیا کہ نہیں دیا. یہ لیگل ایک بحث ہے. میں دوبارہ کہتا ہوں کہ میں اس کے اخلاقی اور سماجی پہلو پہ نہیں جانا چاہتا, مگر اگر قانون کا اطلاق کسی اور ایم این اے پہ ہوتا ہے تو وہ عمران احمد نیازی پہ بھی ہوتا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ تاخیری حربے استعمال کر کے راہ فرار اختیار کر لیں. اور یہ کیسز میں میری آنریبل سپریم کورٹ سے یہ گزارش ہے اور ہاتھ جوڑ کے مؤدبانہ گزارش ہے, ان کا ڈے ٹو ڈے ٹرائل شروع کیا جائے. یعنی یہ کیسے ہو سکتا ہے نواز شریف کا ڈے ٹو ڈے ٹرائل ہو, شہباز شریف کا ڈے ٹو ڈے ٹرائل ہو, آصف زرداری کا ڈے ٹو ڈے ٹرائل ہو, مریم نواز کا ڈے ٹو ڈے ٹرائل ہو, حمزہ شہباز کا ڈے ٹو ڈے ٹرائل ہو, اور ایک لاڈلا بیٹھا ہے جس سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ منصف بھی تھوڑا سا کتراتے ہیں کہ یہ گالیاں دیتا ہے, یہ ٹرولنگ کرتا ہے سوشل میڈیا پہ. میری آپ سے گزارش ہے, آپ نے انصاف کرنا ہے, یہ ڈے ٹو ڈے ٹرائل ہونے چاہیے. اگر آرٹیکل 62 63 ٹیرین جیڈ وائٹ کیس میں نہیں لگتا, فیصلہ کر دے کہ نہیں لگتا, جو پٹیشنر ہے وہ اپیل کرنے کا حق رکھتا ہے. اگر توشہ خانہ کی چوری آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں کی تو یہ میرٹ پہ آ کے فیس کریں, اس کا فیصلہ کر دیں. مگر یہ نہیں ہو سکتا کہ ملک میں انصاف کا دورہ معیار ہو, کچھ لوگوں پہ وہ اور طرح سے لاگو ہو, کچھ لوگوں پہ وہ اور طرح سے لاگو ہو. اب دائرہ اختیار کو چیلنج کرنا سٹے آرڈر لینے کا یہ ماسٹر ہے مسٹر جیل بھرو تحریک. نہ جیل کا مطلب پتا ہے, نہ جیل بھرنے کا مطلب پتا ہے, نہ تحریک کا مطلب پتا ہے. حالانکہ اپنی پارٹی کا نام تحریک انصاف ہے, جس میں نہ تحریک کا ان کو پتا ہے, نہ انصاف کا پتا ہے. ہر جگہ پہ سٹے آرڈر اور دائرہ اختیار کو چیلنج, سٹے آرڈر دائرہ اختیار کو چیلنج کرے نا سامنا, کیوں نہیں کرتے؟ میں چیلنج کرتا ہوں میرٹ پہ آ کے بحث کریں ٹیرین جیڈ وائٹ کیس میں, میں چیلنج کرتا ہوں میرٹ پہ آ کے بحث کریں توشہ خانہ کیس میں. جب عمران خان صاحب پہلی دفعہ فرا گوگی کے دفاع میں آئے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ فرا گوگی پبلک آفس ہولڈر نہیں ہے, میں کچھ سلائیڈ آپ کو دکھانا چاہتا ہوں کیش بوائز کی, جس میں آپ کو بتاؤں گا کہ 1.6 ارب روپیہ رشوت کا, 1.6 ارب روپیہ. عمران خان صاحب, لوگ کہتے ہیں نا کہ جی ثبوت کہاں ہے کہ عمران خان صاحب نے رشوت لی ہے. عثمان بزدار کو پنجاب کا وزیر اعلیٰ کیوں لگایا گیا تھا, کس نے لگایا تھا؟ کیا بشرا بی بی نے نہیں لگوایا تھا؟ کیا ان کی بزدار صاحب کی اہلیہ سے دوستی نہیں تھی؟ بزدار صاحب میں کون سی قابلیت تھی کہ ان کو پنجاب کا وزیر اعلیٰ لگایا گیا؟ صرف مال کمانا تھا. جس عورت نے گھڑیاں نہیں چھوڑی, بریسلٹ نہیں چھوڑے, ہار نہیں چھوڑے, پوسٹنگ ٹرانسفر پہ میں حلفاً یہ آپ کو بات کرتا ہوں کہ ٹھیکوں میں اور پوسٹنگ ٹرانسفر میں یہ کمیشن لیتے تھے بیٹھ کے. احسن جمیل گجر صاحب, کئی لوگوں کی سفارش ہم نے ان کو کی ہے اس دور میں, ہمارے بھی دوست ہیں پولیس میں, ایڈمنسٹریشن میں. کبھی کوئی اور نہیں ہوتا تھا تو فون کرتا تھا کہ جی آپ کا اگر کوئی دوست احسن جمیل کا جاننے والا ہے میری پوسٹنگ کرا دیں. میرا چھوٹا بھائی خود چل کے گیا احسن جمیل کے پاس ایک آدھی سفارش کی. میں کیا بتاؤں آپ کو, ہم ایک شہر کے رہنے والے ہیں گجرانوالہ کے, ہمیں نہیں پتا کہ کس طریقے سے یہ ساری منی لانڈرنگ کی گئی ہے. اب یہ کیش بوائز ہیں, یہ پہلا کیش بوائے آپ دیکھیں محمد انوار الحق سن آف عطا محمد, اس نے جو ٹوٹل ڈپازٹ کروایا ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 754 ٹرانزیکشن کیے اس ایک بندے نے, 754 ٹرانزیکشن کیے. اور ٹوٹل اماؤنٹ اگر آپ دیکھیں تو ٹوٹل اماؤنٹ اس کی بنتی ہے 86 کروڑ 29 لاکھ روپیہ اس نے فرا گوگی کے اکاؤنٹ میں کیش جمع کرایا ہے. ذرا اینڈ پہ آئیں, یہ سارے کیش بوائز ہیں, اینڈ پہ آئیں ذرا. فیصل مسیح ہے, احمد منصور ہے,
नासिर नवाज है, आगे एंड पे आए, जरा एंड पे आए, एंड पे आ जाए। ये देखिए, रोके थोड़ा इधर रोके जरा। जो कुल ट्रांजैक्शंस हैं वो 959 ट्रांजैक्शंस हैं। ये जो एंड पे आप देख रहे हैं, कुल जो ट्रांजैक्शंस जो पैसे जमा कराने के लिए करवाए गए वो 959 ट्रांजैक्शंस हैं। और ये 1.6 अरब रुपया कैश जमा कराया गया है फराह गोगी के अकाउंट में 3 साल में। ये 3 साल का फिगर है। मुझे पाकिस्तान में कोई ऐसा कारोबार बता दें कि जिसमें ना बैंक टू बैंक ट्रांजैक्शन है, ना क्रॉस चेक है, ना ड्राफ्ट है, ना मनी ऑर्डर है, ना पे ऑर्डर है, सीधा कैश। अब ये 3 साल में 1.6 अरब रुपया कैश किस कारोबार से मुनाफा आया है? क्या कोई इस मुल्क में जवाब देने वाला है? और मुझे गलत साबित कर दें कि फराह गोगी को पाकिस्तान से फरार इमरान खान और बुशरा बीबी ने नहीं कराया, या ये 1.6 अरब रुपया कैश 3 साल में जो कमाया गया है वो इमरान खान और बुशरा बीबी की मावनत और इयानत से नहीं कमाया गया। मैं बिल्कुल चुप कर जाता हूं, नहीं बात करता इस इशू पे। मगर बात यह है कि फराह गोगी के असासे देखिए आप कि यकदम 23 करोड़ की मालका 1.6 अरब रुपया जैसे ही मुजदार हुकूमत आती है 3 साल में कैसे कमा लेती है? और कैश क्यों है? क्योंकि रिश्वत और ठेकों के कमीशन कैश में आते हैं। ये 1.6 अरब रुपया कैश सारे बैंक से मैंने ये डेटा कलेक्ट किया है। इसमें बैंक आपको बताएंगे कि ये कैश आके फराह गोगी साहिबा के अकाउंट में जमा होता था। फराह गोगी ने 2018 में जब हुकूमत आई है 10 से 12 नए बैंक अकाउंट बनाए। क्यों बनाए? इसी काम के लिए बनाए कि रिश्वत का जो कैश का पैसा आता था वो उन अकाउंटों में जमा होता था। और इमरान न्याजी साहब और बुशरा बीबी इसमें हिस्सेदार थे। प्राइवेट जेट्स पे बाहर जाना, तोशाखाना के तहत बेचना, वापस आ जाना, पोस्टिंग ट्रांसफर में हिस्सा लेना, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में हिस्सा लेना, इमरान खान इसमें बराबर का शरीक है। और फराह को जो बाहर भगाया है, आपकी निकाह में फराह गवाह है। आप जो करते रहे तमाम तर मामलात में आपकी किचन कैबिनेट में फराह शामिल होती थी, तो पाकिस्तान वापस क्यों नहीं आती? बुलाए ना पाकिस्तान, आके नैब का सामना करे, एफआईए का सामना करें, केसेस पड़े हुए, मफरूमरे बाहर बैठे हैं, आके सामना करें, बताए कि ये 1.6 अरब रुपया और ये कैश बॉयज ऊपर चले ना, अनूक सन ऑफ रियासत मसीह, मुनीर हुसैन सन ऑफ मोहम्मद हुसैन, ऊपर चले जरा। ये 20-20, 30-30 हजार के मुलाजिम हैं, सारे ऊपर आए। ये बातें हमें करते थे, निकला क्या? कुछ भी नहीं। ये सारे लोग, ये मोहम्मद अनवारुल हक हो, ये नासिर नवाज हो, ये अहमद मंसूर हो, ये फैसल मसीह हो, ये कुतुब अंजुम हो, ये सारे 30-30, 40-40 हजार पे या 20 हजार के मुलाजिम हैं जिन्होंने 1.6 अरब रुपया कैश जमा कराया आपके अकाउंट में। और एक और बात, इमरान न्याजी साहब ने अपनी ही हुकूमत में 2019 में अपनी बीवी की सहेली फराह गोगी को एमनेस्टी स्कीम से फायदा पहुंचाया। ये तो कोई तरीका नहीं है ना कि आप एक तरफ एमनेस्टी को एक लानत डिक्लेयर करें, गालियां दें, लोगों पे लान तान करें, कारोबारी तबके को आपने तबाह करके रखती है, और आपकी बीवी की सहेली और उसका खावन एमनेस्टी स्कीम में जो काला धन है उसको सफेद कर जाए। किसी मुल्क में मुझे दिखा दें कि वजीर आजम की अहलिया की दोस्त एमनेस्टी स्कीम में अपना काला धन सफेद कर जाए। किसी मुल्क में मुझे इसका एग्जाम्पल दिखा दें। ये है वो सबूत जो 1.6 अरब रुपया पंजाब के गरीब आवाम को लूटा गया, रिश्वत ली गई, कमीशन लिए गए और कैश आपके अकाउंट में जमा हुआ। इमरान खान साहब, अगर आपका दामन साफ है, आज फराह गोगी को पाकिस्तान लाएं। जब फराह, प्रॉब्लम है पाकिस्तान नहीं ला सकते क्योंकि जब फराह आएगी तो वो फर फर बोलेगी, और जब फराह फर फर बोलेगी तो फिर खान साहब के लिए बहुत बड़ा इश्यू बन जाएगा कि वो बताएगी कि मेरी तो कोई सरकारी पोस्ट नहीं थी, मेरा तो कोई सरकारी ओहदा नहीं था, ये 1.6 अरब रुपया कैश तो मुझे आया है रिश्वत में, कमीशन में, ये इसलिए आया है कि मेरा इमरान खान से और बुशरा मानिका से ताल्लुक था और मैं इनके बिहाफ पे फैसले करती थी, करवाती थी। तो ये वो लिंक है
पब्लिक ऑफिस होल्डर का और बेनामीदार का, जिसके तहत इस कौम का अरबों रुपया लूटा गया है। तो खान साहब को चाहिए कि डिलेइंग टैक्टिक्स मत अपनाएं, टेक्निकलिटीज पे मत खेलें, बहादुरी का सबूत दें, आए कोर्ट का सामना करें, कहें मैं तोशा खाना का हिसाब देता हूं, कहें कि अगर आर्टिकल 62, 63 मेरे पे लगता है तो मैं टिरियन जेड वाइट का केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मेरिट पे डिस्कस करने को तैयार हूं। तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख क्यों ले रहे हैं? इसलिए कि वो इसमें से फायदा हासिल करके डिलेइंग टैक्टिक्स का सहारा लेके इसमें से निकलना चाहते हैं। फॉरेन फंडिंग को 6 साल लगे और नवाज शरीफ साहब के केस को 126 दिन, फॉरेन फंडिंग को 6 साल लगे और शहबाज शरीफ का केस 2 महीनों में डिसाइड हो। फॉरेन फंडिंग को 6 साल लगे और मरीम नवाज के 2 केस आप 6 महीने में डिसाइड कर दें, यह नहीं होगा। इसमें अदलिया को भी गैर जानिबदारी का सबूत देना होगा और रूल ऑफ लॉ को इस मुल्क में राइज करना होगा। अगर एक लीडर बेटे से तनख्वाह ना लेने पे निकाला गया है तो दूसरे को बेटी ना डिक्लेयर करने पे भी मैरिज पे अपना केस जो है वो आर्ग्यू करवाना होगा। यह कोई इंसाफ नहीं है कि एक बेटे से तनख्वाह ना लेने पे निकाला जाए और दूसरा बेटी छुपा के भी पब्लिक ऑफिस होल्डर हो। आए और लोगों को बेवकूफ मत बनाए। जो लोगों के आप मासूम ज़हनों के साथ खेलते हैं, उनको जहर आलूद करते हैं, सारा दिन झूठ बोल बोल के, ये मत करें।